अस्सलामुअलैकुम तासु गोरे हम पश्तोवन खबरुना और ज़यम कोमल शब्बीर नज़ीम शाह सलीम जान वरांदिको द टूल नावल द नन रोज़े मुहिम खबरुना वज़ीर आज़म लखवा बलोचिस्तान लपारा द लैपटॉप कोटा के 14% इजाफा रातुल की वक्त बाद दा इजाफा 38% तौरसो नन पाकिस्तान द डिफॉल्ट द खतरे ना रावतले दे चीन सऊदी अरब कतर और यूएई मुंगसरा डेरा मरस्त कड़े द वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गवादर के दस्तूरे ता खिताब आर्मी एक्ट काल 1952 के तरमीमी बिल सेनेट ना मंजूर द दिफा वजीर ख्वाजा आसिफ आर्मी एक्ट तरमीमी बिल द मंजूरी लपारा पेश कड़ो फौज द बदनामवलू या द फौज खिलाफ नफरत खोरवलू बांदे बाद 2 काल कैद और जुर्माना भी द बिल मतन दुबे योजल ब्याद सियासी सरगर्मों मरकज जोड़ शवे द मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मशरानो तरमेंज दुबे के द निगरान वज़ीर आज़म पनुम खबर तरे द मशरानो तरमेंज द निगरान वज़ीर आज़म पनुम इत्तेफाक न दे शवे पीपल्स पार्टी लखवा द इसाबदार दनूम मुखालफत इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा शहबाज गिल इश्तिहारी उगर जवलू एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सिप्रा पर 2 सफ़ों मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी करी शहबाज गिल दमख की पशान उस सुम द अदालत ना गैर हाजिर दे पुलिस लखवा इस्लामाबाद की द पीटीआई रहनुमा जुल्फी बुखारी पकोर छापा पुलिस तेरशपा द जुल्फी बुखारी कोर्ट ता दाखिल शव्यो द तहरीक इंसाफ मशर कोर के मौजूद न हो पीटीआई द छापे पाड़ा द पटू कैमरो वीडियो हम जारी करे द खारिजा चार वजीर बिलावल भुट्टो जरदारी द यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस सरा टेलीफोनी राबता बिलावल द एंटोनियो गुतेरेस सरा पर नड़ई की द कुरान द स्पकावी द पेखो और नूरो अमूरो बांदे खबर रोकड़े बिलावल भुट्टो जरदारी द इस्लामोफोबिया पर जद द मलगरों में लतुन लखवा द इज्तिमाई इक़दाम पर ज़रूरत जोर रोड़े द खैबर पुख्तनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी सलूर म्याश्तो लपारा कबायली और नीम कबायली जिले द सेल टैक्स ना मुस्तस्ना गर्जवली द इस्तिस्ना फैसला द अथॉरिटी पॉलिसी बोर्ड द खैबर पुख्तनख्वा हुकूमत पर इजाजत सर करेदा सेल्स टैक्स ना द इस्तिस्ना नोटिफिकेशन जारी यूनान किश्तई पेखा के मृशवे नूर पिंजल्लस कसानो लाशुना पाकिस्तान तर रसदली मड़ी गुजरात गुजरावाला पिंडई और नूर खारूनों के लवाहिकीन ता उस पारलेशो डीएनए मैचिंग कार मुकम्मल क्रेशो द नूर पाकिस्तानो पिजनगलो न रशवी कैप्टन सरवर शहीद शहादत नन पिंजा अविया कालापुरा द पाक फौज लखवा कैप्टन सरवर शहीद के ताज़बरदस्त खराज तहसीन रांदे शवे द क़याम पाकिस्तान नपस कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद पाक फौज के शमूलियत करे हो द कुर्बाने और बहादुर लवज हगा निशान हैदर हम वर्कड़ शवे हो मल्क के द 13 यो 100 रजुना द चीनी पर कीमतों के इजाफा पर नजर राजी कोयटा की हम द चीनी पर कीमत के 45 रुपये फी किलो इजाफा शुई कोयटा की चीनी पर योसल और 75 रुपये फी किलो खर्ची दे दौड़ान लाहौर के हम द चीनी पर कीमत के 10 रुपये ज्यादा वाले शुरू डॉलर पर कीमत की नन पदवे मवरज हम कमे मखतरागले इंटरबैंक के डॉलर यो रुपये यो कम देश पैसे अर्जान द डॉलर नवी कीमत 215 रुपये 15 पैसों तरागले बल्कवा स्टॉक मार्केट की द तेज़े रुझान बरकरार थे
دا پاکستانی ځوان په مینه کې ګیره یو غیر ملکی زنانه د خیبر پختونخوا 400 ته ورسېده. جنوبي امریکې سره تعلق لرونکي زنانه او د 400 اکرام الله ملګرتیا څه وخت وړاندې په سوشل میډیا شوه. امریکایي زنانه اسلام قبول کړی او د 400 ځوان سره واده هم وکړو. هغې خپل اسلامي نوم نورین ایښودی. مهم خبرونه تاسو کتل. وخت شوی د وړې شاندمې او بیا راځو تفصیلي خبرونه سره. بلیټن کې وری بیا هرکلی شاملو تفصیلي خبرونه. وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي چې کم ملکونه زموږ خیرخوا دي د هغوی تحفظ زموږ فرض دی. که موږ د دوی حفاظت ونه کړو نو دلته به څوک سرمایه‌کاری ته راځي. دا خبره وزیر اعظم په ګوادر کې په کب نیونکو کې د چکونو او زده کوونکو کې د لیپټاپ ویشلو دستوري ته د وینا په مهال وکړه. په دې موقع وزیر اعظم بلوچستان لپاره د لیپټاپ په کوټه کې 14% اضافه اعلان وکړو او ویل چې راتلونکي وخت کې بعد دا اضافه 18% ته رسو. وزیر اعظم زیاته کړه چې نن پاکستان د دیوالیه کېدو د خطرې نه راوتی دی. چین، سعودي عرب، قطر او UAE IMF سره معاهدې کې موږ سره ډیره مرسته وکړه. هغه ملکونه چې موږ سره مرسته کوي زموږ دا فرض دی چې د هغوی حفاظت وکړو. हुकूमत को ये गवारा नहीं था कि हम बलूचिस्तान जैसे दूर अफ्तादा इलाके की तरक्की करें. 4 साल उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ था कि यहाँ के अवाम को पानी मिले पीने का साफ, यहाँ के अवाम को रोज़गार मिले, यहाँ पर लोगों को उनको तालीम मिले, उनको इलाज और अद्वियात मिले, उनके लिए यूनिवर्सिटियाँ बनाई जाएं. हमने दिन रात काम किया. बेपनाह मुश्किलात थी. IMF का झंझट आप जानते हैं किस तरह अल्लाह ताला ने उसको समेटा. आज पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से निकल चुका है. ज़मीन में मतफ़न ये ख़जाने अल्लाह ताला ने बलूचिस्तान के इस सूबे में अल्लाह ताला ने दिए हैं और जिसके ऊपर सबसे पहला फ़ायक हक बलूचिस्तान के आवाम का है. سینټ فوجي قانون کې د یو ترمیم منځوري ورکړې چې تر مخه به د فوج بدنامونکي ته د 15 کالو قید سزا ورکول کیږي. وزیر دفاع خواجه محمد آصف د آرمی ایکٹ ترمیمي بل منظوري لپاره سېنات کې پیش کړو. ایوان بالا د بل منظوري ورکړه. د بل تر مخه د ملک سلامتیا یا د پاک فوج په اړه معلومات افشا کوونکو ته 15 کاله سزا ورکول کیږي. دې کې به هغه کسان هم شامل وي چې په سرکاري حیثیت حساس معلومات ترلاسه کړي وي او بیا یې افشا کړي وي. بل کې ویلي شوي دي چې هغه کسانو ته به د معلومات ورکول اجازت وي چې ورته د فوج مشر یا یو بل ذمہوار شخصیت دغه ذمہواري ورکړي وي. په یو ترمیم کې دا هم ویلي شوي چې د فوج نه ریټایرمنټ اخیستونکي، استعفا ورکوونکي یا فوج نه د یو کس د ویستلو نه پس به تر 2 کلونو سیاست کې برخه وانخلي. د پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز پارټۍ مشرانو د متحده عرب اماراتو په دوبۍ ښار کې یو وار بیا د نگران وزیر اعظم په نوم خبرې شروع کړي. ذریعه واحد نواز شریف او آصف زرداری په خبرو کې هغوی د نگران وزیر اعظم په نوم اتفاق نه دی کړی. وړاندې د مسلم لیگ نون ذریعو ویلیو چې نواز شریف د نگران وزیر اعظم لپاره د خزانه د وزیر اسحاق ډار نوم ورکړی دی. پیپلز پارټۍ د اسحاق ډار د نوم مخالفت کړیو. د واکمن اتحاد PDM ترجمان حافظ حمدالله ویلیو چې دوی سره هم مشوره نه ده شوې. د مسلم لیگ نون او پیپلز پارټۍ مشرانو په دویم وار دوبۍ کې د نگران حکومت او انتخاباتو په اړه مذاکرات کړي دي. تیره میاشت هم دواړو غاړه دوبۍ کې جرګه شوې وه. د PDM مشر مولانا فضل الرحمان د دوبۍ په مذاکراتو سخت تنقید کړی و. مولانا فضل الرحمان ویلیو چې دوی د دوبۍ د غونډې په اړه اعتماد کې نه دی اخیستې شوی. د پاکستان مسلم لیگ نون مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف دوبۍ او سعودي عرب ته د سفر وروستو یورپ ته روان شوی دی. د سرچینو په وینا نواز شریف په 2 هفتې یورپ کې تیروي. د کورنۍ غړي به هم ورسره وي. نواز شریف به 3 یورپي هیوادونو ته سفر هم وکړي. د دې سفر مقصد پاکستان ته د راتلو نه مخکې خپلې کورنۍ سره وخت تیرول دي.
په یورپي ملکونو کې د نواز شریف دوه مهمې غونډې هم ټاکلې شوې دي. امکان دا څرګند کیږي چې پخوانی وزیر اعظم انتخابات نه وړاندې راتلونکي میاشت کې پاکستان ته واپس راستن شي. بلخوا عدالت د پاکستان تحریک انصاف د چیرمین مقدمې بل عدالت ته منتقل کولو درخواستونه مسترد کړل. د اسلام آباد های کورټ جج عمر فاروق محفوظ فیصله اورولې ده. د بشرا بیبي د جعلسازۍ مقدمه هم بل عدالت ته د منتقل کولو درخواست مسترد شوی دی. واضح دی چې د پی ټی آی چیرمین د 9 مئی پیښې جعلسازۍ په شمول شپږ کیسونه بل عدالت ته د منتقل کولو درخواستونه کړي. د اسلام آباد ضلعي او سیشن عدالتونو د پی ټی آی رهنما شهباز ګل د فوج خلاف بغاوت ته د خلکو د هڅولو په مقدمه کې اشتهاري ګرځولې ده، د کم چې تفصیلي فیصله هم جاری کړې شوې ده. د ایډیشنل سیشن جج طاهر عباس سپرا په 2 صفحو تفصیلي فیصله جاری کړي چې پکې ویلي شوی دی چې شهباز ګل د پخوا په شان یو ځل بیا عدالت نه غیر حاضر پاتې شوی. هغه د وارنټ منسوخولو او په ویډیو لینک د حاضرۍ درخواست هم ورکړی دی. په عدالتي فیصله کې دا هم ویلي شوي چې شهباز ګل بیمار دی او عدالت ته نشي راتلی. تفصیلي فیصله کې دا هم ویلي شوي چې پولیس د شهباز ګل خلاف د اشتهاري کاروایی په اړه رپورټ جمع کړی دی. عدالت ویلي چې شهباز ګل په قصدي توګه د خپلې ګرفتارۍ نه تیښته کوي. عدالت هغه اشتهاري اعلان کړو او د هغه د ګرفتارۍ ناقابل ضمانت وارنټ هم جاری شوی دی. د نادرا رپورټ کې ویلي شوي دي چې د شهباز ګل شناختی کارت هم بلاک کړی شو. د دفاع وفاقي وزیر خواجه آصف وایي چې ما چې سینټ کې کم تقریر کړی دی په هغې به چرې هم معافي ونه غواړم. په قومي اسمبلۍ کې د اجلاس په وخت د دفاع وفاقي وزیر خواجه آصف ویلي دي چې نن په سینټ کې د پی ټی آی ارکانو زما د تقریر خلاف احتجاج کړی دی او ویلي دي چې خواجه آصف دې په خپل تقریر معافي وغواړي ولې زه به چرته هم معافي ونه غواړم. د دفاع وزیر ویلي دي چې موږ دې په هغه کار ملامت کوي کوم کار چې دوی نه وکړي. क्यों बता दिया गया कि मैंने खुदा नखास्ता कोई जेंडर स्पेसिफिक बात की है या को मैंने ख्वातीन के मुतल्लक जो है कोई गलत ज़बान इस्तेमाल की है और उनकी डिमांड थी कि मैं माजरत करूं. मेरी माजरत बनती नहीं है. क्या बेटी हमारी मरियम नवाज खातून नहीं है? उनका लीडर जो है गंदी ज़बान इस्तेमाल करता रहा, उनके पब्लिक मीटिंग्स में इस्तेमाल करता रहा. लेकिन अगर फिर भी आप इसरार करते हैं, आप अपनी चले वो ना मांगे, आप मांग ले माफी के हमारे लीडर ने वो गलत बात कही थी. तो मैंने कहा आप माजरत कर लें, मैं भी माजरत कर लेता हूं. एक इत्माम हुज्जत के लिए मैं माजरत कर लेता हूं. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाई पुलिस इस्लामाबाद के द पार्टी د یو مشر زلفي بخاري په کورې چاپې وهلې دي. پی ټی آی د زیارت په ورځ یو بیان کې وویل پولیسو تېره شپه د زلفي بخاري کور ته داخل شوي. د تحریک انصاف مشر کور کې موجود نه. پی ټی آی د چاپې په اړه د پټو کیمرو ویډیو هم ترلاسه کړي او جاری کړي ده. رپورټونو تر مخه د اسلام آباد پولیس او انتظامیې د چاپې وروستو د ښاغلي بخاري کور بند کړی شوی دی. پولیس د پی ټی آی مشر ملازمین کور نه هم ویستلي دي. د خارجه چار وزیر بلاول بوټو زرداری د اقوام متحده سیکرټري جنرال انټونیو ګویترس سره ټلیفوني رابطه کړې ده. رابطې دوران بلاول د انټونیو ګویترس سره په نړۍ کې د قرآن د سپکاوي د پیښو او نورو امورو باندې خبرې اترې وکړې. خارجه دفتر ترجمان لخوا ویلي شوي دي چې بلاول بوټو زرداری د اسلاموفوبیا پر ضد د ملګرو ملتونو لخوا د اجتماعي اقدام په ضرورت زور راوړلی دی. بلاول بوټو او د ملګرو ملتونو سیکرټري د سیلاب نه پس په خراب صورتحال هم خبرې اترې وکړې. خارجه ترجمان دا هم وایي چې د خارجه چار وزیر د انټونیو ګویترس سره په هیوادونو کې د خوراکي تحفظ په اړه هم خبرې اترې کړې دي. د جماعت اسلامي امیر سراج الحق ویلي دي چې په بهاولپور یونیورسټۍ کې د نشهیي توکو استعمال سکینډل مخې ته راغلی دی، کوم سره چې ډېر سوالونه راپورته شوي دي. لاهور کې یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت سراج الحق ویلي چې د زده کوونکو یونین نشتوالي له وجې د زده کوونکو سیاست ختم شوی دی. سراج الحق د حکومت نه دا غوښتنه کړې ده چې د بهاولپور پوهنتون پیښې د ټیسټ کیس جوړ کړی شي. د نگران حکومت په حواله سراج الحق صدارنګ وینا وکړه چې پته نشته چې د چا په وینا نگران حکومت په اختیاراتو کې اضافه کولی کیږي. د پنجاب نگران حکومت د پی ډی ایم حکومت تسلسل دی.
د یو شپږ څلوېښت اربه روپۍ د ترقیاتي کارونو لپاره جاري کړي دي. د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد وایي د عافیه صدیقي بازابي د حکومت ذمہواری ده. د سینټ په غونډه کې د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد د توجه دلاو نوټس په اړه خپل نظر څرګند کړو او ویل چې په جیل کې د عافیه صدیقي حالت ښه نه و. د عافیه څلور پوښتنې غاښونه مات شوي دي. عافیه صدیقي راته ویلي وو چې جیل کې د هغې په مخ کې د قرآن پاک سپکاوی کیږي. سینټر مشتاق احمد ویل چې ما وزیر اعظم او خارجه وزیر ته هم خط لیږلی دی چې که تاسو زما ملاتړ وکړئ نو د قوم لور په یو څو ورځو کې واپس راتلی شي. د عافیه میډیکل د امریکې نه واخیستلی شي نو هغې ته ریلیف ورکولی شو. د غونډې په مهال سینیټر مشتاق احمد په ایوان کې د ډاکټر عافیه صدیقي سکاف پورته کړو او ویل چې د قام لور دی واپس راوستلی شي او دا لوپټه دی د هغې په سر واچولی شي. پیښور های کورټ د تحریک انصاف رهنما او د پارلماني چارو پخوانی وفاقي وزیر علي محمد خان ضمانت منظور کړی دی. په جسټس اعجاز انور او جسټس فضل سبحان مشتمل دوه کسیزه بینچ د علي محمد خان د ضمانت درخواست اوریدنه کړې ده. سماعت دوران عدالت د 3 MPO لاندې د علي محمد خان ضمانت منظور کړی دی او د هغه د خوشی کولو حکم جاری کړی دی. د علي محمد خان وکیلانو ویل چې علي محمد خان ته ضمانت ملاو شي نو یو بل مقدمه کې ونیول شي. دا د عدالت د فیصلو سپکاوی دی. جسټس اعجاز انور ریمارکس ورکړل چې که ډیپټي کمشنر د عبرت نښه جوړ کړي شي نو بیا به څو غیر قانوني کار نه کوي. پیښور های کورټ DC مردان په 8 اگست په ذاتی توګه طلب کړی دی او د کیس نور سماعت 8 اگست پورې ملتوي کړو. بلیټن کې وخت شوی د یولنډ شاندمه هم پښتو انصرو سے خبرونو کې یو وار بیا هرکلې د خیبر پختونخوا ریونیو اتھارټي څلورو میاشتو لپاره قبایلي او نیم قبایلي ضلعې د سیلز ټیکس نه مستثنا ګرځولې دي. سیلز ټیکس نه د استثنا نوټیفیکیشن جاری کړی شوی دی. د استثنا فیصله د اتھارټي پالیسي بورډ د خیبر پختونخوا حکومت په اجازت سره کړی ده. د نوټیفیکیشن تر مخه په دې ضلعو کې بعد د خدماتو په وړاندې کولو باندې سیل ټیکس نه لګول کیږي. د سیلز ټیکس معافي بعد صرف د دې سیمو اوسیدونکو ته د خدماتو په فراهمۍ لاګو کیږي. سیلز ټیکس به هغه کاروبار لپاره معافي کم چې دې ضلعو کې دننه وي خو دا معافیت به د ټیلی کمیونیکیشن او نورو ملحقه خدماتو او PSDP ADP پروجیکټس باندې نه لاګو کیږي. د سیلز ټیکس دا معافیت به د 1 جولای نه لاګو شي او تر د اکتوبر 31 نیټې پورې به نافذ وي. بنو کې محرم الحرام پترس کې امنیت یقیني ساتلو لپاره سکیورټي پلان تشکیل شوی دی. د امام بارگاه حسینیه سره په شاوخوا ودانو CCTV کیمرې نصب کړې شوې او په ګڼ شمېر سره پولیس هم ځای پر ځای شوی. د DPO افتخار شاه مطابق د 10 محرم په جلوس به 1400 نه زیات پولیس خپل فرایض سرته ورسوي. DPO ویلي چې په ټوله ضلع کې په هر ډول د وسلو نمایش او د گاډو په تورو شیشو بندیز لګولی شوی او د جماعتونو په لاوډ سپیکرونو کې د سپکاوي او نفرت نه ډکې ویناګانې هم منع کړې شوې دي په کوم چې به په کلکه عمل درآمد یقیني کولی شي. DPO زیاته کړه چې چاته به هم د امنیت خرابولو اجازه نه ورکوي. په نوښار کې د شر دوه بېلابېلو پیښو کې د یوې زنانه او یو ماشوم په شمول 2 کسان مړه او 3 کسان سخت ژوبل شوي. مړي او ژوبل شوي کسان اسپتال ته ورسولی شول. د مقامي پولیس تر مخه په بدرخو کې د لفظي شخړو په سر په ډزو کې 3 تنه سخت ټپیان شول چې د یو بل رونه دي. بلخوا د اکوړه خټک ملي خیلو کې د کورنۍ شخړې په سر ډزو کې د یوې زنانه او یو ماشوم په شمول 2 کسان مړه شوي دي. سیمې پولیسو تر مخه مړ شوي کسان مور او زوی دي. پولیسو په سمدستي توګه مړي او ټپیان روغتون ته لیږلي دي. د کاټلنګ سنگاو غر کې درنګ را پریوتی دی او 3 مزدوران د ملبې لاندې ګیر شوي دي. یو تن په موقع په حق رسیدلی دی او 2 تنان په جوبل حالت کې رایستې شوي دي.
जुबल तरान पर फौरी तोगा हस्पताल ता रसूल शवी दी। नूर तफसील द मोहम्मद अयूब पदी रिपोर्ट के। سنګاو غر کې د درنګ د راغورځېدو په بده پیښه کې یو مزدور په حق رسیدلی دی او دوه نور سخت جوبل شوي دي. جوبل شوي تنان په پوری توګه هسپتال ته منتقل کړي شوي دي. د تفصیلاتو تر مخه سنګاو غر دره کې د درنګ د راغورځېدو سره میاخان سنګاو کې د هنګامي اعلانونو نه وروستو ریسک یو ډبل 1 ډبل 2 او میر کاټلنګ مفتی حمد الله یوسفزی پخوانی صوبایي وزیر حافظ اختر علي د جامعه اسلامیه فاونډیشن د دوه امبولانسو سره موقع ته ځان ورسولو. په سونو مقامی رضاکارو پر ریسک یو کې حصہ واغستا او د سلورو غنټو پر لپسې ستړي نورستوي دریوانه مزدوران د ملبینا را بهر کړه چې په نتیجه کې پرویز خان ولد حاجی باروز خان په موقع په حق رسیدلی وو او امجد علي او نجیب الله په سخت زخمی حالت کې هسپتال ته رسولي شوي دي. ځای خلکو د میر کاټلنګ مفتی حمد الله یوسفزی او د ریسک او اهلکارو چمتو کردار ستاینه وکړه او غوښتنه وکړه چې حکومتي چارواکي دي د متاثره کورونو ملاتړي باوري کړي. محمد ایوب هم پښتو ون نیوز تحصیل کاټلنګ محمد بلخوا د خیبر ضلع د وادي تیرا بازار الیکشن سرته ورسېدو په کوم کې چې حاجی شیر محمد په دویم ځل صدر منتخب شوی. په دې الیکشن کې څومره ووټرانو او الیکشن کې څو امیدوارانو برخه اخیستې وه؟ د الیکشن په اړه تفصیل راکوي زموږ همکار جهانزیب افریدي په خپل دې رپورټ کې. میدان کې د تاجرانو الیکشن سرته رسیدلی دی. موقع اس ایچ او تیرا مسلم افریدي او ایډیشنل اس ایچ او لال کلام هم د سکیورټي سخت انتظامات کړي وو. د صدارت لپاره 3 امیدواران په میدان کې وو. 1200 رجسټر ووټرانو کې 800 او 3 ووټرانو خپل ووټ استعمال کو. حاجی شیر محمد ته په دویم ځل د تیرا میدان تاجر برادرې دا تاج په سر کړی او په غټ اکثریت کې خپل مخالفینو ته شکست ورکړی دی. مور تیرو میدان دی د عوامو لپاره دغه الوکیره ترکیره پورا هر لمر قرباني ورکړی رو. مو هر لمر غاګ بچات کړی راي مور هسپتال غاګ بچات کړی راي مو چې ځکه چې د تکلیف شته بالکل هم خپل غاګ بچات کړی راي او دا غاګ به بو تر پر نه پرې ګرو چې رقم سکیمونه چې کني کنه موږ حقوق دی او دا موږ لامل شوی نه وي. کاغذ چې کني کنه د هسپتال دی کاغذ د سکول دی کاغذ د بانک دی کاغذ میړارو کاغذ نادرارو چې کم یوټیلیټي سٹور دی کم مارکیټونه لري دا غاګ به زه پاکستان کې چې څومره حالا حکام دي هغه به رسوم. حاجی شیر محمد 545 غوښتنه ترلاسه کړل او داسې په دویم ځل 2 کالو لپاره د وادي تیرا بازار صدر منتخب کړی شو. د دهشتګردۍ اپریشن نه وروسته د انصاف تاجر اسوسییشن وادي تیرا د بازار او کاروبار په آبادکارۍ کې ډېر غټ کردار ادا کړی او آینده یې هم د خدمت وعده کړی. د کیمرامین عمر خان سره جهانزیب افریدي هم پښتو ون نیوز وادي تیرا خیبر. د جنوبي امریکای هیواد چلی څخه یوې جلې پاکستان ته د رسیدو وروسته 400 کې واده کړی دی. تفصیلاتو مطابق د 400 اوسیدونکي اکرام الله او د چلی شپږ دیش کلنې نکولي په سوشل میډیا ملګرتیا جوړه شوه. نکولي 400 ته رسیدو وروسته اسلام قبول کړی او اکرام الله سره واده وکړو. نکولي خپل اسلامي نوم نورین ته بدل کړی دی. په یو ډیجیټل مرکه کې اکرام الله ویل چې هغه به په ټیک ټاک ویډیوګان جوړولې او په سوشل میډیا به یې خپرولې. نورین شپږ دیش کلنه ده او زه 28 کلن یم. نورین غواړي چې ما ځان سره بوزي خو هغې دا هم ویلي دي چې که زه نه تلل غواړم نو هغه به پاکستان کې پاتې شي. خبرونو کې وخت شوی دی وړې شاندبي بیا راځو نورو خبرونو سره. په انټر بانک اوپن مارکیټ کې د پاکستاني روپے په مقابله کې امریکایي ډالر ارزان شوی دی. نن په انټر بانک ډالر کې ډالر 9.50 پیسې ارزاندو سره په 280 روپۍ او 15 پیسو بند شوی دی. انټر بانک کې 13 ورځ د کاروبار په پای کې د امریکایي ډالر بیه 280 روپۍ او 4 پیسې وه.
بل خوا په اوپن مارکیټ کې هم د امریکایي ډالر قیمت یو روپۍ کمیدو سره 291 روپۍ ته راکوز شوی. او د ګاونډي هیواد افغانستان په اړه مهم خبر شریکو چې ټاکل شوی چې امریکایي چارواکي روانه هفته کې افغان طالبانو سره قطر کې مذاکرات وکړي. د امریکا خارجه وزارت وايي مذاکراتو کې بعد امنیت د ښځو حقونه او اقتصادي معاملات په ایجنډه وي. د اسلامي امارت افغانستان خارجه وزیر امیر خان متقی بعد افغان وفد مشري وکړي. امریکا وايي افغانستان لپاره انساني مرستې د منشیاتو پیداوار او سمګلینګ مخنیوي به هم د خبرو موضوعات وي. افغان حکومت تر دې وخت د مذاکراتو په اړه څه نه دي ویلي. افغانستان لپاره د امریکای خصوصي استازی ټام ویسټ به د امریکای د وفد قیادت وکړي. امریکایي ټیم کې به د انساني حقوقو لپاره د امریکا استازی رینا امیری هم شامل وي. د جنوبي وزیرستان تحصیل سراروغه کې شاندار کاڼه پریمیر لیگ منعقد شوی و. د ټول جنوبي وزیرستان نه 8 ټیمونو په دې کې برخه اخیستې وه. د ټورنمنټ فائنل میچ د کوټولي 11 او ګامکوټ ترمنځ لوبولی شوی و. ګامکوټ ټیم د شاندارې لوبې نه پس ګټه په خپل نوم کړې ده. په غوره کارکردګۍ لوبغاړو کې انعامونه هم تقسیم کړای شول. عزیز خان دا زه جنوبي وزیرستان دغه ضلع سره تعلق لاره او ماشاءالله زه ډېر زیات خوشحال یم چې په دغه های لیول باندې دا ټورنمنټ وشه او خاص کر زه د جی پی ایل انتظامیه ته د مبارکباد ورکوم او چې کوم های لیول باندې دا سطح باندې ټورنمنټ وکړو. امید لرم د حکومت نه چې په نور تحصیلي نشه داسې غټ غټ ټورنمنټونه وشي. پاکستان زنده باد. پاکستان د سریلنکا خلاف کولمبو ټیسټ میچ کې یو اننګز او 222 رنزو سره بری ترلاسه کړي او د دوه ټیسټ میچونو سیریز کې کلین سویپ کړی دی. په دویم اننګز کې پاکستاني بالرانو په مکمله توګه په لنکن ټایګرز حاوي شول او د سریلنکا ټول ټیم په 108 رنزو پویلین ته واپس کړو. پاکستان لخوا نعمان علي د شاندارې کارکردګۍ مظاهره وکړه او اوه لوبغاړي اوټ کړل ولې د نصیب شاه په برخه کې 3 وکټ راغلي دي. د سیریز دویم او اخیری میچ په 4مه ورځ قامي ټیم په 1580 رنزو اننګز ډیکلیئر کړل. سلمان الیاغا 122 ولې محمد رضوان 50 رن سره ناٹ آؤٹ پاتې شو. He stripped it, gone. We always knew it was coming. We could see it coming. Long walk back for Samara Vikrama. It has been a disappointing series for Samaram Vikrama. بلشن په اخره کې د موسم حال. د موسمیاتو محکمې د ملک یو شمیر سیمو کې د باران امکان څرګند کړی دی. د موسمیاتو محکمې لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی چې خیبر پختونخوا، کشمیر، ګلګت بلتستان، پنجاب، خطه پوټوار او سرخار اسلام آباد کې د باران ورېدو امکان دی. د سره سره د ملک بالای سیمې بالای خیبر پختونخوا کې د تیزو هواګانو سره د باران امکان دی. تیره شپه هم اسلام آباد په شمول د ملک په یو شمیر سیمو کې باران ورېدلی و کوم سره چې د ګرمۍ زور مات شوی و. د موسم حال سره بولیټن پای ته ورسېدو. د نورو تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو زموږ د فیسبوک، ټویټر، یوټیوب پاڼې کتلی شئ. د لوی الله په امان.